आज मैं 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पाठ करने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है नफे के चक्कर में। नफे यानी इसका अर्थ है लाभ, लाभ के चक्कर में से लाभದ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ इसका अर्थ है। अब हम शुरू करेंगे पाठ को। पाठ करने से पहले हम नफे के चक्कर में पाठ का आशय देखेंगे। आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा लालच कहलाती है। इस कहानी में नफे के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णित है। यहाँ पर देख लीजिए, नफे के चक्कर में इस पाठ का आशय ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು यहाँ पर देख लीजिए, आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನನ್ನ ಪಡಿತಾನೋ वही उसके हाथ लगता है। ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा लालच कहलाती है। ಕಷ್ಟ ಪಡದೇನೆ किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಆಸೆ ಲಾಲಚ್ कहलाती है। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ। इस कहानी में ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಫೆ के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭದ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋವಿನೋದ್ ರೂಪ में ವರ್ಣಿತ है। ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೋವಿನೋದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋವಿನೋದ್ ವಿನೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗೂ ಆಗತ್ತೆ, ನಗುನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಲಾಭದ ಚಕ್ಕರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಅರ್ಥ। अब हम जाएंगे शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ, नफे का चक्कर, लाभ के पीछे भागना, ಲಾಭದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದು। नारियल एಳನೀರು, टेंडर कोकोनट इन अंग्रेजी में बताते हैं। चढ़ी सीधी पतली लकड़ी या लाठी ಅಂತಂದ್ರೆ स्टिक चित्त। धाम कीमत मूल्य बिल प्राइस बेले। शायद संभवतः बहुशः परहैप्स। बंदरगाह समुद्र का तट जहां जहाज रुकते ठहरते हैं। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ದಡದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ನಿಲ್ತವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದರ್ಗಾಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಬಂದರು, ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಟಾಂಗ್ ಪೈರ್ ಪಾವು, ಪಾವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲು, ಪಾವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಧಮ್ शक्ति, शक्ति स्ट्रेंथ। घसीटना जमीन से रगड़ते हुए खींचना ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಳೆಯುವುದು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಳೆಯುವುದು, ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಹಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಹೋನ, ಚಕಿತ್ ಹೋನ, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ, ಸ್ಟನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಬೇಕಾರ, ವೃತ್, ನಿರುಪಯೋಗಿ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌದಾ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಟ್ರೇಡ್। ಹರ್ಜ್, ಹಾನಿ, ನುಕ್ಸಾನ್, ತೊಂದರೆ ಮಾಡು, ಹಾಳು ಮಾಡು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್। ಪೂರ್ತಿ, उत्साह ಎಂಥೂಸಿಸಂ। ಮುಫ್ತ್, निशुल्क, उचित, फ्री। फूले ना समाना, अधिक प्रसन्न होना। झूलना, लटकना, नेताड़ू, टू स्वैग। मामला, विषय, व्यवहार, विषय, मैटर। मेहरबानी, कृपा, कृपे, काइंडनेस। कसकर, मजबूती से, बिगियागी, टाइटली। नेक्स्ट पसीना होना, भयभीत होना। चक्राना, घूम जाना, तले तिरुगुವುದು।
ಗಿಡಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. अब हम पाठ की ओर जाएंगे, पाठ शुरू करेंगे. हाँ, पाठ तो आ गया. आप अपना पुस्तक निकालिए और देख लीजिए. एक दिन भाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ. उसके बारे में सोचते ही भाबू भाई ने अपने होठों को चटकारा. वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा. लेकिन एक छोटी सी समस्या थी. घर में तो एक भी नारियल नहीं था. ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे. जूते पहनकर चढ़ी उठाकर भाबू भाई निकल पड़े. सो अब मैं आदर्श वाचन कर ली है, तो आप भी घर में उसका अनुकरण वाचन करके और जोर से पढ़ लीजिए एक बार. आपको पाठ समझ में आता है या नहीं, मगर उससे पहले पाठ को सही ढंग से पढ़ने से आपको कुछ अंश आपको प्राप्त होता है. अच्छा, ठीक है. अब मैं एक एक वाक्य को पढ़कर उसका अर्थ बताते जाती हूँ. एक दिन भाबू भाई को नारियल खाने का मन हुआ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಭಾಬು ಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ಎಳನೀರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು. ಎಳ್ನೀರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಕಾಯಿನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. उसके बारे में सोचते ही ಬಾಬು ಭಾಯಿ ने अपने होठों को चटकारा. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಳನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಟೋಕೋ ಚಟ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗನ್ಸತ್ತಂತೆ. ವಾ, ಕ್ಯಾ ಮೀಠಾ ಮೀಠಾ ಸ ಸ್ವಾದ ಹೋಗ. ವಾ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಕಿನ್ ಏಕ್ ಚೋಟಿ ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಘರ್ ಮೇ ತೋ ಏಕ್ ಭಿ ನಾರಿಯಲ್ ನಹೀ ತಾ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಎಳ್ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಅಬ್ ಮುಜೆ ಬಾಜಾರ್ ಜಾನಾ ಪಡೇಗಾ. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪೈಸೆ ಭಿ ಖರ್ಚು ಕರ್ನೆ ಪಡೇಗೆ, ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೂತೆ ಪೆಹನ್ಕರ್, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಚಡಿ ಉಠಾಕರ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಬು ಭಾಯಿ ನಿಕಲ್ಪಡೆ. ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ. ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಲೋಗ್ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಕಾಮೋ ಮೇ ಲಗೆ ಥೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ರು. देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए. ಅಲ್ಲಿ ದೇಖ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಎಳನೀರವರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे. ಬಾಬು ಬಾಯಿನೇ ಪೂಜ. ಎಳ್ನೀರವನೇ, ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬು ಬಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. आगे देखेंगे. नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका. ಬಾಬು ಭಾಯಿ ने आंखें फैलाकर कहा. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ನೀರವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಸ್ 2 रुपये में काका, ಕೇವಲ 2 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ. ಬಾಬು ಭಾಯಿನೇ ಆಂಕೆ ಫೈಲಾಕರ್ ಕಹ, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹೈ, 1 रुपये में दे दो. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೇಳೋದು 2 ರೂಪಾಯಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು 2 ರೂಪಾಯಿನ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಬಾಬು ಭಾಯಿ. नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो. ಎಳ್ನೀರವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಜಿನ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, 2 ರೂಪಾಯಿನ 2 ರೂಪಾಯಿನ, ಸಹಿ ದಾಮ್, ಎರಡೇ ಬೆಲೆ, ಲೇಲೋ ಯಾ ಚೋಡ್ ದೋ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೀಕ್ ಹೇ ಬಾಬು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಬಡಾಯ್. ಸರಿ ಸರಿ, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ, ಈಗ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀನ್ ಕೊಡೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए. ಅದಕ್ಕೆ ಎಳ್ನೀರ್ ಮಾರೋನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಡಿ ಇದೆ. ಎಳ್ನೀರಿನ ಮಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರಾಣ. ಸೊ ವಹ ಶಾಯದ್ ಮಿಲ್ ಜಾಯ್, ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಉಸಿ ತರಫ್ ಚಲ್ ಪಡೆ. ಸೊ ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಅವರು ಆ ಕಡೆನೆ
ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಎಳನೀರಿನ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಂಡಿ ಮೇ ಕೋಲಾಹಲ್ ಫೈಲಾ ಹುವಾ ತಾ. ಸೊ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಲಾಟೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಕೋಲಾಹಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತು. ವ್ಯಾಪಾರಿಯೋ ಕಿ ಊಂಚಿ ಊಂಚಿ ಆವಾಜೆ ಗೂಂಜ್ ರಹಿ ಥಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಧ್ವನಿಗಳು ಗೂಂಜ್ ರಹಿ ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು, ಗುಯಿ 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 ಅಂತ. नारियल वाले को देखकर बाबू भाई ने पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे. ಎಳನೀರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬುಬಾಯಿನೇ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, ಏಕ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕಿತ್ನೆ ಮೇ ದೋಗೆ, ಒಂದ್ ಎಳ್ನೀರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿರ್ಫ್ ಏಕ್ ರೂಪಾಯ ಕಾಕ, ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಕ. ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲೇನೆ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ. ಎಳ್ನೀರವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜೋ ಚಾಹೋ ಲೇ ಜಾಹೋ ಜಲ್ದಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಬುಬಾಯಿನೇ ಕಹಾ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಹ ಕ್ಯಾ, ಮೈ ಇತನಿ ದೂರ್ ಸೆ ಆಯಾ ಹೋ ಔರ್ ತುಮ್ ಪೂರಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಂಗ್ ರಹೆ ಹೋ. ಇದು ಏನು, ಮೈ ಇತನಿ ದೂರ್ ಸೆ ಆಯಾ ಹೋ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಔರ್ ತುಮ್ ಪೂರಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಂಗ್ ರಹೆ ಹೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. 50 ಪೈಸೆ ಕಾಫಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೈ ಇಸ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕೋ ಲೇತಾ ಹೂಂ, ನಾನು ಈ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ಔರ್ ತುಮ್ ಯಹಲೋ ಪಕಡೋ 50 ಪೈಸೆ, ನಾನು ಈ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ತುಮ್ ನೀನು ಯಹಲೋ ತಗೋ, ಪಕಡೋ ಹಿಡಿ 50 ಪೈಸೆ 50 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. नारियल वाले ने झट बाबू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला. ಸೊ ಎಳ್ನೀರ್ ಮಾರುವವನು ಆ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರ್ ಮಾರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣನೇ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೈಯಿಂದ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ತಗೊಂತಾನೆ. ಅವ್ರ ಬೋಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಫ್ ಕರೋ ಕಾಕ, ಕ್ಷಮಿಸು ಕಾಕ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾ ಫಿರ್ ಕುಚ್ ನಹಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕಾ ನಿರಾಶ್ ಚೆಹರಾ ದೇಖರ್ ಬೋಲಾ. ಅರೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಬಹಳ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಂದರ್ಗಾಹ ಪರ್ ಚಲೆ ಜಾओ, ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ವಹಾ ತುಮೆ 50 ಪೈಸೆ ಮೇ ಮಿಲ್ ಜಾಯೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳ್ನೀರ್ ಮಾರುವವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಂದರ್ಗಾಹ ಹತ್ರ ಹೋಗಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಬಂದರ್ಗಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ತಟದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನ ಬಂದರ್ಗಾಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅಪ್ನಿ ಛಡಿ ಸೆ ಠೇಕ್ ಲಗಾಕರ್ ಸೋಚನೆ ಲಗೆ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಕೋಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಛಡಿ ಸೆ ಠೇಕ್ ಲಗಾಕರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಖಿರ್ 50 ಪೈಸೆ ತೋ ಪೂರೆ 50 ಪೈಸೆ ಹೈ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ 50 ಪೈಸೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 50 ಪೈಸೆ ಇದೆ. ವೈಸೆ ಭಿ ಮೇರಿ ಟಾಂಗೋ ಮೇ ಅಭಿ ಭಿ ದಮ್ ಹೈ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಂದರ್ಗಾಹ ತನಕ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪೈರೋಂಕು ಗಸೀತೆ ಹುವೆ, ಸೊ ಕಾಲನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಚಲನೆ ಲಗೆ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅವರು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಗರ್ ಕೆ ಕಿನಾರೆ ಏಕ್ ನಾವಾಲ ಬೈಠಾತ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಗರದ ದಡದ ಹತ್ರ ನಾವಾಲ ಬೈಠಾತ, ಹಡಗು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾಲ ಬೈಠಾತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಡಗು ಮಾರುವವನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಹಡಗು ಓಡಿಸುವವನು ಇರ್ಬೋದು, ಹಡಗು ಮಾರೋನು. ಉಸ್ಕೆ ಸಾಮನೆ 2-4 ನಾರಿಯಲ್ ಪಡೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಡಗನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಡಗನ್ನ ಓಡಿಸೋರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಳಿ 2-4 ನಾರಿಯಲ್ ಪಡೆತೆ, 2 ಮತ್ತೆ 4 ಎಳ್ನೀರು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅರೆ ಭಾಯಿ ಏಕ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕಿತ್ನೆ ಮೇ ದೋಗೆ, ಏ ಅಣ್ಣ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬುಬಾಯಿನೇ ಪೂಜಾ ಅವ್ರ ಕಹ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಾಫಿ ಅಚ್ಚೆ ದಿಕ್ತೆ ಹೈ, ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ. तो आगे जाएंगे, ये सब समझ में आया होगा ना आपको. आगे देख लीजिए. काका, यहाँ कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाम वाले ने कहा. ಕಾಕ, ಇದೇನ್ ಕೇಳುವ ವಿಚಾರನ, ಕೇವಲ 50 ಪೈಸೆ. ನಾವಾಲೇನೆ ಕಹ. ಸೊ ಹಡಗು ಮಾರುವವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ 50 ಪೈಸೆ ಕಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ
50 पैसे ಬಾಬುಬಾಯಿ ಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕೆ हो गए. ಸೊ 50 ಪೈಸೆನ ಸೊ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋದೇನಿದೆ, 50 ಪೈಸೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನು उगराणदಲ್ಲಿರೋ नारियल वाले ने उसने बोल दिया कि आपको बंदरगाह में मिल जाएगा. तो बंदरगाह के पास आ गए तो वहां पर नाव वाले ने बता दिया कि 50 पैसे. यहाँ पर हक्के पक्के होने की आवश्यकता क्या है? फिर भी यहाँ पर देख लीजिए बाबूबाई हक्के पक्के हो गए. इतनी दूर से पैदल आया हूँ, ಅಷ್ಟೂ ದೂರದಿಂದ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, इतना थक गया हूँ, ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ. और तुम कहते हो 50 पैसे, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ 50 ಪೈಸೆನಾ. ಮೇರಿ ಮೆಹನತ್ ಬೇಕಾರ ಹೋ ಗೈ, ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾ ಭಾಯಿ ನಾ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, 50 पैसे बहुत ज्यादा है, 50 पैसे ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೇವಲ 25 पैसे ಕೊಡ್ತೀನಿ. यहाँ लो रख लो, तगो 25 पैसे तगो इटको. ऐसा कहते हुए ಬಾಬುಬಾಯಿ झुककर नारियल वाले उठाने ही वाले थे. 25 पैसे ತಗೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಬಗ್ಗಿ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವಾಲಿನೇ ಕಹ ನೀಚೆ ರಖ್ ದೋ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡು. ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಕೋಯಿ ಸೌದಾ ವೋದಾ ನೆಹಿ, ಸೊ ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೌದಾ ವೌದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೊಡೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ತೆ ಮೇ ಚಾಹಿಯೆ, ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಬಗೀಚೆ ಮೇ ಚಲೆ ಜಾವು, ಎಳ್ನೀರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ನೀರ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ವಹ ಢೇರ್ ಸಾರೆ ಮಿಲ್ ಜಾಯಂಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮನ್ ಪಸಂದ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಬಹುದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬುಬಾಯಿನೇ ಫಿರ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಸಮಜಾಯ, ಮತ್ತೆ ತನ್ನಿಗೆ ತಾನಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇತನಿ ದೂರ ಆಯಾ ಹೂಂ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬಗೀಚೆ ತಕ್ ಜಾನೆ ಮೇ ಹರ್ಜಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಇನ್ನು ಬಗೀಚೆ ತಕ್ ಜಾನೆ ಮೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತೋಟ ತನಕ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸಚ್ ಬಾತ್ ಯಹಾ ಥಿ ಕಿ ವೇ ಕಾಫಿ ತಕ್ ಚುಕೆ ಥೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನಿಗೆ ತಾನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 25 ಪೈಸೆ ಉಳಿತಾಯ 50 ಪೈಸೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ದೇಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಣಿವಾಗಿದ್ರು. ಬಾಬುಬಾಯಿ ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಬಗೀಚೆ ಮೇ ಪਹੁಂಚ ಗಯ. ಸರಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ 2 ರೂಪಾಯಿಗಾದ್ರೂ ಕೂತು ಹೋಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮುಗಿತಿತ್ತು. ನೋಡ ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬುಬಾಯಿ ನಾರಿಯಲ್ ಕೆ ಬಗೀಚೆ ಮೇ ಪਹੁಂಚ ಗಯೆ. ಸೊ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಳ್ನೀರಿನ ತೋಟದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಹಾಕೆ ಮಾಲಿ ಕೋ ದೇಕರ್ ಉಸ್ಸೆ ಪೂಜಾ, ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾಲಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಹ ನಾರಿಯಲ್ ಕಿತ್ನೆ ಮೇ ಬೇಚೋಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಾಲಿ ನೆ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ, ಮಾಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಜೋ ಪಸಂದ್ ಆಯೆ ಲೇ ಜಾओ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಕಾಕ, ಬಸ್ 25 ಪೈಸೆ ಕಾ ಏಕ, ನಿನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಕಾಕ, ಅಂದ್ರೆ 25 ಪೈಸೆಗೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೇ ಭಗವಾನ್, 25 पैसे, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, 25 पैसेನ ಪೂರಾ ರಾಸ್ತಾ ಪೈದಲ್ ಆನೆ ಕೆ ಬಾದ್, ಇಡೀ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ. ಮೇರಿ ಬಾತ್ ಮಾನೋ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಏಕ್ ನಾರಿಯಲ್ ಮುಫ್ತ್ ಮೇ ಹಿ ದೇ ದೋ, ಒಂದ್ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ದೇಖೋ ಮೈ ಕಿತ್ನಾ ಥಕ್ ಗಯಾ ಹೂಂ, ನೋಡು ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಸುನ್ಕರ್ ಮಾಲಿ ನೆ ಕಹಾ, ಬಾಬುಬಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರೆ ಕಾಕ ಮುಫ್ತ್ ಮೇ ಚಾಹಿಯೆ, ನಿನಗೇನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬೇಕಾ, ಚಾಹಿಯೇನಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಪೇಟ್ ಪರ್ ಚढ़ ಜಾವೋ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಆ ಜಿತ್ನೆ ಚಾಹೋ ತೋಡ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀನು ತಕ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಚ್ ಜಿತನಾ ಚಾಹೋ ಲೇನು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬೋದಾ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ತು ಖುಷಿ ಸೇ ಫೂಲೆ ನಾ ಸಮಯ, ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ಖುಷಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಪೇಟ್ ಪರ್ ಚಡ್ನಾ ಶುರು ಕರ್ ದಿಯಾ, ಅವ್ರು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸೆ, ಅತಿ ಆಸೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗತಿ ಕೇಡೆ ನೋಡೇ ಬಿಡುವ. ಆಗಿದೆ ಕಿಂಗೆ ಎಳನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. देख लीजिए। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबू भाई ने सोचा बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लो और पैसे भी ना दो, क्या बात है. ಸೊ ಮರವನ್ನ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹುತ್ ಅಜ್ಜೆ ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ, ಮೇರಿ तो ಕಿಸ್ಮತ್ ಖುಲ್ ಗೈ, ನಂದಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಚಮತ್ಕಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಜಿತನೆ ನಾರಿಯಲ್ ಚಾಹೆ ತೋಡ್ನು, ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ತುಂಡು ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕೊಬಹುದು. ಅವ್ರ ಪೈಸೆ ಬಿ ನಾದು, ಸೊ ದುಡ್ಡುನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡ. ಕ್ಯಾ ಬಾತೆ ಹಬ್ಬ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಊಪರ್ ಪਹੁಂಚ್ ಗए. ಸರಿ ನೋಡಿ ಮರ ಹತ್ತುವಂತ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಬಾಬುಬಾಯಿಯ ದೃಶ್ಯ. बाबूबाई ऊपर पहुंच गए. बाबूबाई और मर हत्तुत्ತಾರೆ और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे. ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए, ಮೊದಲನೇ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಎಳ್ನೀರ್ ಮೇಲೆನೆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎಳೆದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. तोड़ने के लिए जक पैर फिसल गए. तक्षणने ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲು ಜಾರುತ್ತೆ. बाबूबाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया. तक्षण ಒಂದು ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए. ಕಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಲು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. बाबूबाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो. उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಚಿಲ್ಲಾನೆ ಲಗೆ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೂಗಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಭಾಯಿ ಮದದ್ ಕರೋ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಣ್ಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಉನ್ಹೋನೆ ನೀಚೆ ಕಡೆ ಮಾಲಿ ಸೆ ವಿನಂತಿ ಕಿ, ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ನಿಂತಿದ ನೋಡಿ, ಮಾಲಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. माली ने कहा, ओ मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है. ಮಾಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಮೇರ ಕಾಮ್ ನಹಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಕಾಕ. मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, ನಾನು ಕೇವಲ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ತಗೊಳಕಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಾಕಿ ಸಬ್ ತುಮಾರೆ और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಎಳನೀರಿಗೆ ಮಧ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಪ್ಪ, ನನ್ನಿಂತು ಕರಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಅರೆ ಓ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ಬುಲಾನೆ ಲಗೆ. ಅರೆ ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬುಬಾಯಿ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಓ ऊंट वाले, ಓ ಒಂಟೆಯವನೇ, ಮೇರೆ ಪೈರ್ ವಾಪಸ್ ಪೇಟ್ ಪರ್ ಟಿಕಾ ದೋನಾ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂಟೆಯವನೇ ಮೇರೆ ಪೇರ್ ವಾಪಸ್ ಪೇಟ್ ಪರ್ ಟಿಕಾ ದೋನಾ, ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಮರಕ್ಕೆ ತಾಕ್ಸಿ ಕೊಡಪ್ಪ, ಬಡಿ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಹೋಗಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ऊंट वाले ने सोचा, ಒಂಟೆಯವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಲೋ ಮದದ್ ಕರ್ ದೇತಾ ಹೂಂ, ನಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಡಿ. ಮೇರಾ ಕ್ಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ನಂದೇನಿದೆ, ಸಹಾಯ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು, ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ऊंट की पीठ पर खड़े होकर, ಒಂಟೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, उसने ಬಾಬುಬಾಯಿ के पैर को पकड़ लिया, ಅವನು ಬಾಬುಬಾಯಿಯ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಬುಬಾಯಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನ್ ಮರಕ್ಕೆ ತಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಅವನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂಟೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾದ ಎಲೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಹಸಿರಾದ ಹಸಿವಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾರಿದಾರೋ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾದ ಎಲೆ ಇರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया. ಎಲೆಯನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಊಂಟನೆ ಗರ್ದನ್ ಜುಕಾಯಿ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಬಗ್ಸತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಿ ಜಗಾಸೆ ಹಟ್ಕೆ ಬಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಬಸ್ ವಹ ಆದ್ಮಿ ऊंट की पीठ से फिसल गया. ಬಸ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಟೆಯ ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ಜಾರ್ಬಿಟ್ಟ. अपनी जान बचाने के लिए, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ उसने
ಬಾಬು ಭಾಯಿ के पैरों को कसक कर पकड़ लिया. ಬಾಬು ಭಾಯಿನ ಕಾಲನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇತನೆ ಮೇ ಏಕ್ ಗುಡ್ಸವಾರ್ ಆಯ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಗುಡ್ಸವಾರ್ ಕೋ ದೇಕರ್ ಬಾಬು ಭಾಯಿ ನೆ ದುಹಾಯಿ ದಿ, ಕುದುರೆಯ ಸವಾರನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬು ಭಾಯಿ ದುಹಾಯಿ ದಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀತಾನೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ, ಓ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ, ಓ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, ಮುಜೆ ಪೇಟ್ ಪರ್ ವಾಪಸ್ ಪਹੁಂಚಾದು, ನನ್ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡು, ಸೊ ವಾಪಸ್ಸು ಮರದ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ये ऊंट, ये घोड़ा, ऊंट सवार यहाँ है और घोड़े का सवार यहाँ है, वो कैसे यहाँ पर जा गए पता नहीं, देखेंगे. घुड़सवार को देखकर बाबू भाई ने दुहाई दी, हो मेरे भाई, मुझे पेट पर वापस पहुंचा दो, ನನ್ನ ಮರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. एक मिनट भी नहीं लगेगा, ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद करता देता हूँ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕುದುರೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. यहाँ सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ घास के चक्कर में, ಹುಲ್ಲಿನ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಜರ ಆಗೆ ಬಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹುಲ್ಲನ್ನ ನೋಡತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಚೋಡ ಛಲ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಪ್ನೆ ಮಾಲೀಕ ऊंट वाले के पैरों से लटकाते हुए, ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನನ್ನ ಒಂಟೆಯ ऊंट वाले के पैरों से लटकाते हुए, ಒಂಟೆಯವನ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಅವನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಏಕ್ ದೋ और अब तीनों के तीनों, ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಬಾಬುಬಾಯಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಅವನು ಊಂಟ್ವಾಲ ಬಂದ, ಮೂರನೇ ಅವನು ಗೋಡೆ ಸವಾರ ಕೂಡ ಬಂದ, ಗುಡ್ ಸವಾರ भी आ गए. अब तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से. ಸೊ ಅವ್ರು ಮೂವರು ಕೂಡ ಸೊ ಎಳ್ನೀರಿನ ಮರ ಹತ್ರ ತೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಕಾ ಕಾಕಾ ಕಸ್ಕೆ ಪಕಡೆ ರೆಹನಾ, ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಕಾ ಕಾಕಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋ. ಗುಡ್ಸವಾರನೆ ಪಸೀನಾ ಪಸೀನಾ ಹೋತೆ ಹುವೆ ಕಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆವರನ್ನ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಜಬ್ ತಕ್ ಕೋಯಿ ಬಚಾನೆ ವಾಲಾ ನಾ ಆಯೆ ಕಹಿ ಚೋಡ್ನಾ ದೇನಾ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡೋರು ಬರೋದಿಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಟ್ಬೇಡ. ಮೇ ಆಪ್ಕೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಂಗಾ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಬಿಟ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಕಾ ಕಾಕಾ ಅಪ್ ಊಂಟ್ ವಾಲೆ ಕಿ ಭಾರಿ ಥಿ. ಸೊ ಕಾಕಾ ಕಾಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂಟೆಯವನ ಸರ್ದಿ ಬಂತು. ಮೇ ಆಪ್ಕೋ 200 ರೂಪಾಯಿ ದುಂಗಾ, ನಾನ್ ನಿಮಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೇಕಿನ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕೋ ಚೋಡ್ನಾ ನಹಿ, ಆದ್ರೆ ಎಳನೀರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ 200 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 200 ರೂಪಾಯಿ, ಬಾಪ್ರೆ ಬಾಪ್ 300 ರೂಪಾಯಿ, ದೇವ್ರೆ ಎಷ್ಟು 300 ರೂಪಾಯಿ. ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಕಾ ಸಿರ್ ಚಕ್ರ ಗಯ. ಸೊ ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದಂಗ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಫಸ್ಟೇ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ರು, ಅತಿ ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಆಸೆಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ತಲೆ ಗಿರ್ರನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಇತನಾ ಸಾರಾ पैसा, ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಖುಷಿ से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣನ ಇತನಾ ಖುಷಿ से उन्होंने अपने दोनों बाहों को, ಏನಂದ್ರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಅವನು ಚಾಸ್ತ, ಅಂತಂದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ನಾರಿಯಲ್ ಗಯ ಹಾಸ್ಯ ಚೂಟ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಾರಿಯಲ್ ಗಯ ಹಾಸ್ಯ ಚೂಟ, ಏನಂತೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಳ್ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಢಾಮ್ ಸೆ ತೀನೋ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಗಿರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೊ ಮೂವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಸಂಭಾಲ್ ಹಿ ರಹೆ. ಸೊ ಬಾಬು ಭಾಯಿ ತನಗೆ ತಾನು ಅವರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. ತೇಕಿ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡ ನಾರಿಯಲ್ ಉನ್ಕೆ ಸಿರ್ ಪರ್ ಆ ಫೂಟ, ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಎಳ್ನೀರು ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಡ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವರು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರು, ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರು. ಬಟ್ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಳ್ನೀರು ಕೂಡ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ अति आसे पड़क होगबार्ದು. इसके लिए इसका अर्थ है नफे के चक्कर में. एक वीडियो देखकर आए. कंजूस आदमी। एक बार एक आदमी नारियल बेच रहा था। नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। तभी अचानक उसके पास एक ग्राहक आता है। हाँ भैया, नारियल क्या भाव दिया? 10 रुपए का भैया, ले लो, एकदम ठंडा है। 10 रुपए का? ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता नहीं मिलेगा क्या? ग्राहक की बात सुनकर नारियल बेचने वाले ने कहा, साहब अगर सस्ता चाहिए तो थोड़ा आगे जाइए, 2 दुकान छोड़कर, शायद वहाँ मिल जाए। नारियल वाले की बात सुनकर ग्राहक 2 दुकान छोड़कर आगे बढ़ गया। वहाँ दूसरा नारियल वाला खड़ा था। नारियल पानी, ठंडा ठंडा नारियल पानी। ग्राहक ने उससे पूछा, नारियल कैसा बेच रहे हो? 5 रुपए का है साहिब, लोगे क्या? अरे थोड़ा सस्ता नहीं हो सकता क्या? ग्राहक की बात सुनकर दुकानदार बोला, इससे सस्ता चाहिए है तो थोड़ा आगे जाओ, वहाँ शायद मिल जाए। बस दुकानदार की बात सुनकर ग्राहक थोड़ा और आगे चल दिया। वहाँ एक नारियल वाला बैठा था जो 3 रुपए का नारियल बेच रहा था, लेकिन ग्राहक को ये नारियल भी महंगा लगा। अरे 3 रुपए, इससे सस्ता नहीं मिलेगा क्या? ग्राहक की बात सुनकर नारियल वाला चिढ़कर बोला, साहब इससे सस्ता चाहिए तो बगल में पेड़ है, खुद चढ़ के तोड़ लो, बिल्कुल मुफ्त है। बस फिर क्या था, ग्राहक को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो नारियल के पेड़ की ओर निकल गया। जैसे ही उसके सामने नारियल का पेड़ आया, वो देखकर हैरान रह गया। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे नारियल है, मैं चढ़ के ही तोड़ लेता हूँ, किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये सोचकर वो आदमी नारियल पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने नारियल पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसका पैर पेड़ से स्लिप हुआ और वो नारियल पकड़कर लटक गया। अरे कोई तो मुझे बचाओ, अरे मैं गिर जाऊंगा, मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी, कोई तो मुझे बचाओ। तभी वहाँ रास्ते पर एक आदमी हाथी पर बैठकर गुजर रहा था। जब उसने उस इंसान की आवाज सुनी तो सोचा इसकी मदद कर देता हूँ। अरे भाई साहब रुको, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, जरा मुझे अपना हाथ तो दो। हाथी पर बैठा हुआ शख्स ग्राहक का पैर पकड़ता है, किंतु तब तक हाथी नीचे से निकल जाता है और वो शख्स ग्राहक का पैर पकड़कर लटक जाता है। अब ये दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, बचाओ बचाओ। तभी एक घुड़सवार पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। बचाओ बचाओ की आवाज आती है तो वो सोचता है कि चलो मदद कर देता हूँ। घोड़े पर बैठे बैठे वो आदमी बोलता है, ठहरो ठहरो, मैं तुम दोनों की मदद करता हूँ। घुड़सवार महताब का पैर पकड़ता है और तभी नीचे से घोड़ा आगे की तरफ निकल जाता है। अब पहले की तरह ये तीनों एक के नीचे एक लटके हुए थे। तभी अचानक वो नारियल जिसको पकड़कर ये तीनों लटके थे वो टूट जाता है। तीनों नीचे आके धड़ाम से गिरते हैं। हाय, हम तो मर गए, ये नारियल तो बहुत महंगा पड़ा, अब आगे से मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इतना भी सस्ता ना ढूंढे कि खुद को मुसीबत में डाल दे। कंजूसी मत करो वरना महंगा पड़ सकता है, लेकिन ये भी ना करें कि अपनी मेहनत की कमाई यूं ही बर्बाद कर दे। वीडियो देखकर आए, नफे के चक्कर में कैसा था? तो अब शायद पाठ को सुनने के बाद और वीडियो को देखने के बाद आप इस पाठ को समझ गए होंगे। तो मैं अब अभ्यास की ओर जा रही हूँ। अभ्यास पहला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न, किसको नारियल खाने का मन हुआ? ಯಾರಿಗೆ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸಾಯ್ತು? ಬಾಬು ಭಾಯಿ को नारियल खाने का मन हुआ। सो ಬಾಬು ಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸಾಗತ್ತೆ। दूसरा प्रश्न, बाजार में लोग क्या कर रहे थे? सो ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। सो ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುನಿರತರಾಗಿದ್ರು।
तीसरा प्रश्न, बाजार में नारियल वाले ने बाबू भाई को कहा जाने को कहा. ಸೊ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರ್ ಮಾರೋನು ಬಾಬು ಬಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? उसका उत्तर है बाजार में नारियल वाले ने बाबू भाई को ಮಂಡಿ जाने को कहा. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದಂತ ಅವನು ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ ಮಂಡಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಗ್ರಾಣ. आगे का प्रश्न, 50 पैसे में नारियल कहाँ मिलने वाले थे? 50 पैसेಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು? 50 पैसे में नारियल बंदरगाह पर मिलने वाले थे. 50 पैसेಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು? ಸಾಗರದ ದಡೆ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಡದ ಹತ್ರ ಇದು ಎಳ್ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಟ್ पर ಅಂತ. पांचवा प्रश्न, कितने पैसे बचाने की सोच में बाबूबाई में फुर्ती आ गई? ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬುಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು? 50 पैसे बचाने की सोच में बाबूबाई में फुर्ती आ गई. 50 पैसेಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. अगला प्रश्न, ಬಾಬುಬಾಯಿ ने मुफ्त में नारियल किससे मांगा? ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಳ್ನೀರನ್ನ ಯಾರ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಬಾಬುಬಾಯಿನೇ ಮುಫ್ತ್ ಮೇ ನಾರಿಯಲ್ ಮಾಲಿ ಸೆ ಮಾಂಗ. ಮುಫ್ತ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಳನೀರಿನ ಮಾಲೀಕನ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ 7वां प्रश्न, गुड़ सवार ने कितने रुपए देने की बात कही? ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಎಷ್ಟು कितने रुपए देने की बात कही? ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? गुड़ सवार ने 100 रुपए देने की बात कही. 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ऊंट सवार ने कितने रुपए देने की बात कही? गुड़ सवार ने 100 रुपए देने की बात कही और ऊंट सवार ने कितने रुपए देने की बात कही? ಒಂಟೆಯ ಸವಾರನ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ऊंट सवार ने 200 रुपये देने की बात कही. ಏನಂತಂದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ अब हम देखेंगे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, नारियल को झट से छीनकर बाबू भाई से नारियल वाले ने क्या कहा? ಎಳನೀರನ್ನ झट से छीनकर ತಕ್ಷಣನೇ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬುಬಾಯಿಯ ಬಳಿ ಎಳನೀರು ಮಾರುವನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನಾರಿಯಲ್ ಕೋ ಝಟ್ ಸೆ ನಾರಿಯಲ್ ಛೀನ್ಕರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಳನೀರವನು ನಾರಿಯಲ್ ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಳನೀರ್ ಮಾರುವವನು ತಕ್ಷಣ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬುಬಾಯಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಫ್ ಕರೋ ಕಾಕ, ಕ್ಷಮಿಸು, 1 ರೂಪಾಯಿ ಯಾ ಫಿರ್ ಕುಚ್ ನಹಿ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ दूसरा प्रश्न, ಬಾಬುಬಾಯಿ ಮನ್ ಹಿ ಮನ್ ಕ್ಯಾ ಸೋಚನೆ ಲಗೆ? ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು इसका उत्तर है ಬಾಬುಬಾಯಿ ಮನ್ ಹಿ ಮನ್ ಸೋಚನೆ ಲಗೆ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಖಿರ್ 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे ಎಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 50 पैसे ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 50 पैसे ಇದೆ. वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तीसरा प्रश्न, नाव वाले से बाबू भाई ने नारियल को 25 पैसे में देने के लिए किस तरह आग्रह किया? ಏನಂತಂದ್ರೆ नाव वाले से बाबूबाई नारियल को 25 पैसे में 25 पैसे ಇರಲಿ के लिए किस तरह आग्रह किया? 25 पैसे ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು इसका उत्तर, ಬಾಬುಬಾಯಿ ने कहा इतनी दूर से पैदल आया हूँ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ? ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು इतनी दूर से पैदल आया हूँ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. इतना थक गया हूँ, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು तुम कहते हो 50 पैसे, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀಯ 50 पैसे ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
ಮೇರಿ ಮೆಹನತ್ ಬೇಕಾರ हो गई. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ತುಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾ ಭಾಯಿ ನಾ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ. 50 पैसे बहुत ज्यादा है. 50 पैसे ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 25 पैसे ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಲೋ ರಕ್ಕಲೋ, ಯಾಲೋ ರಕ್ಲೋ, ಇದು ತಗೋ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಯಾರು ಹಡಗು ಅನ್ನ ಓಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ. ಹಾಗೆ अगला प्रश्न, ಬಾಬುಬಾಯಿ ने किन किन से मदद मांगी. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ने माली से, ऊंट सवार से और घुड़सवार से मदद मांगी. ಮಾಲಿ ಹತ್ರ, ಒಂಟೆ ಸವಾರನ ಹತ್ರ, ಕುದುರೆ ಸವಾರನ ಹತ್ರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ अन्य वचन रूप लिखिए. सो ಇಲ್ಲಿ वचन एक वचन से बहुवचन रूप या बहुवचन से एक वचन रूप में बदलाव करना है. तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, देख लीजिए. घर, जूता, रुपया, पैसा, आवाज, बात, पेड़, नजर, घोड़ा, ये सब वचन रूप है. आगे वचन रूप बदलते हुए समय में घर के लिए घर है, जूता जूते, रुपया रुपये, ये बहुवचन रूप है. पैसा पैसे, आवाज आवाजें, भात भाते, पेड़ पेड़, घर के लिए घर है और पेड़ के लिए पेड़. नजर नजरे, घोड़ा घोड़े, इस तरह. आगे देखिए, विलोम शब्द लिखिए, विरुद्धार्थक शब्द लिखिए. दिन, मीठा, चोटी, बहुत, सही, अच्छा, दूर, जवाब, सामने, पसंद, करीब, ये सब विलोम शब्द है. इसके लिए आपको उत्तर लिखना है. दिन, रात, मीठा खट्टा, चोटी बड़ी, बहुत कम, सही गलत, अच्छा बुरा, दूर पास, जवाब सवाल, सामने पीछे, पसंद नापसंद, खरीदना बेचना. तो अब हम आगे आएंगे. अब तो वचन हुआ, विलोम हुआ, अब आगे हैं लिंग बदलाव करने के लिए. सो लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे रहता है. तो प्रश्न देख लीजिए. भाई, काका, माली, घोड़ा, ऊंट, आदमी, बाप है. तो आगे भाई के लिए बहन, काका काकी, माली मालिन, घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊंटनी, आदमी औरत, बाप माँ. आगे, भाबू भाई के नारियल खरीदने का सौदा कितने रुपए से लेकर कहां तक पहुंचा. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಕೆ ನಾರಿಯಲ್ ಖರೀದನೆ ಕಾ ಸೌದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬುಬಾಯಿ ಅವರು ಎಳ್ನೀರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಕಹಾಂ ತಕ್ ಆ ಪಹುಂಚೆ, ಎಷ್ಟು ಕಿತನೆ ರೂಪಾಯಿ ಸೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಉದಾಹರಣೆ के अनुसार तालिका में लिखिए. सो ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. पहली बार कितने रुपए में, बाजार में कितना, नारियल वाले से कितना और 2 रुपए. इसी तरह यहाँ पर वो क्या है, पहली बार कहाँ जाता है, बाजार में जाते हैं. बाजार में नारियल वाले से पूछते हैं कितने रुपए का, वो कितना रुपए बोलता है 2 रुपए. और आगे के दूसरी बार, तीसरी बार, अगली बार क्या क्या होता है उसे बताना है. पहली बार बाजार में नारियल वाले से 2 रुपया. दूसरी बार मंडी में जाता है नारियल वाले से 1 रुपया.
1 रुपये से पूछता है। तीसरी बार बंदरगाह पर नाव वाले से 50 पैसे में पूछता है। चौथी बार बगीचे में माली से 25 पैसे में पूछता है। और 5वीं बार बगीचे में पेड़ से मुफ्त में पूछता है। इस तरह वे पहले से ही पूछकर 2 रुपये से पूछकर नारियल पिए तो बहुत ही अच्छा था। उसको नुकसान नहीं होता था, उसके सिर में दर्द नहीं होता था और अस्पताल में भर्ती होना ना पड़ता था। मगर अब क्या है, 2 रुपए में होने वाला काम अब 200 रुपए में हो गए, है ना। तो इस तरह से मत करना है। तो कहाँ पर आपको अच्छी तरह से नारियल मिलेगा वहीं से लेकर पी लीजिए, आगे मत जाइए। तो नफे के चक्कर में नहीं चलिए। अच्छा ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरी ओर से आप सबको धन्यवाद।